So this is what happened. Okay, sir. From here you can tell, madam. దట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ సార్. ఇది సాయి దర్బార్ అనే మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోటో, అది ఇమాజినరీ పెయింటింగ్ అయి ఉంటుంది బహుశా. అది 1926 నుండి 26లో ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ నుండి బాబా అక్కడే దర్శనం ఇచ్చేవారు ప్రతిరోజు కూడా సాయి దర్బార్లో. This function, Baba's father and brother Jamshed had come and they left after the function. బాబా యొక్క తండ్రి షెరియార్జీ అన్న జంషెడ్ కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆ ఫంక్షన్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోయారు. So this is the Sai Darbar. Now I'll give some information about Sai Darbar, how it was constructed, what is the reason. This is the platform and this is the wooden cabin. Baba used to sit here in this wooden cabin and give darshan. People are sitting in front. A very big hall it is. Thousands of people can sit there. How Sai Darbar has come into picture, I'll explain now. During Meher Baba's stay in Meherabad during 25-26, the number of visitors seeking his darshan goes on increasing. Too much increase was there. People, gradually the number of visitors started increasing. Baba changed different locations, but it was not sufficient. Finally, so November 29 to celebrate. So many places Baba changed, but it was not all sufficient. Thus Baba decided that a large hall was needed. He selected a spot across the road from the Duni, broke ground with his own hands, and construction commenced. So that is 96 by 96 feet area, 96 feet by 96 feet, and built in Tatta, that is bamboo mats and corrugated steel. It was completed by the end of 25 and named Sai Darbar in honoring Baba's master Sai Baba. In early February 26, February before Baba's birthday, a raised platform made of masonry and earth filling was added at the north end to serve as a stage. The regular bhajan and programs those days were then held there. Baba's 32nd birthday also celebration held there. So what we have explained. So this is the Sai Darbar, how it came into picture. In March, Baba moved his official seat from table house to Sai Darbar cabin and continued that secret book writing. In Sai Darbar also he has written that secret book. In November 1926, Sai Darbar was dismantled, that is demolished. That is Baba's ways of working. After work is over, he will demolish, he will not keep it as it is. So only approximately 1 year, yearly only 11 months, maybe 11 months was there, Sai Darbar. Now it is not there, only one board is kept, one stone indicator is there now at this place. This how Sai Darbar came into picture. 1925-26 మధ్య కాలంలో అనేక మంది మెహరాబాద్కి వస్తూ ఉండేవారు బాబా దర్శనం కోసం. అలా ప్రతిరోజు వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య అపరిమితంగా పెరిగిపోతూ ఉండేది. అలాగా అనేక వేల మంది వస్తూ ఉండేవారు. అలా వచ్చి టేబుల్ హౌస్, బాబా ఎప్పుడైతే మౌనం ప్రారంభించి టేబుల్ హౌస్లో తన సీక్రెట్ పుస్తకాన్ని రాయడం ప్రారంభించారు, ఆ టేబుల్ హౌస్ని ఆయన వినియోగించుకునేవారు. అందరూ కూడా అక్కడికే వచ్చి కూర్చునేవారు. అలా వాళ్ళందరికీ సరిపడా స్థలం అక్కడ ఉండేది కాదు. 1925 నవంబర్ 29వ తేదీన దత్త జయంతి సందర్భంగా బాబా ఒక పెద్ద స్కూల్ బిల్డింగ్ని వాడుకున్నారు. తర్వాత అది కూడా సరిపోకపోయేటప్పటికీ బాబా ఒక పెద్ద హాల్ కావాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. స్థలాన్ని ఎన్నుకుని రోడ్డుకి దగ్గరగా ఉండే, అంటే ధునికి దగ్గరగా రోడ్డు ప్రక్కన ఉండేటటువంటి స్థలాన్ని ఎన్నుకుని ఆయన స్వయంగా తన చేతులతో ఒక గొయ్యని తీశారు. అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ సాయి దర్బార్ నిర్మితమైంది. 96/66 అంత పెద్ద హాలు, 96x66 అడుగుల వైశాల్యం ఉండేటటువంటి ఆ బిల్డింగ్
ఈ వెదురు తడికలతోటి అలాగే అలాగే కొరిగేటెడ్ స్టీల్ అంటే రేకులతోటి కప్పబడి చుట్టూ బ్యాంబూ మ్యాట్స్ తోటి కప్పబడింది. అది 1925 చివరికి అది కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత సాయి దర్బార్ అని పేరు పెట్టారు. బాబా యొక్క సద్గురువైనటువంటి సాయిబాబా పేరు మీద సాయి దర్బార్ అని పేరు పెట్టారు. 1926 ఫిబ్రవరి తొలి రోజుల్లో అక్కడ ప్లాట్‌ఫారం ఇందాక మనం చదువుకున్నాము. బాబా బర్త్‌డేకి ముందే అక్కడ ఒక ప్లాట్‌ఫారం నిర్మింపజేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడే రెగ్యులర్‌గా ఈ భజనలు, కార్యక్రమాలు అన్నీ అక్కడ సాగేవి. బాబా యొక్క 32వ జన్మదినోత్సవ కూడా అక్కడే సెలబ్రేట్ చేశారు. మార్చిలో బాబా యాక్చువల్‌గా టేబుల్ హౌస్ నుండి తన సీట్‌ని సాయి దర్బార్‌కి మార్చుకున్నారు. అక్కడ తన పుస్తక రచన అలాగే తన వర్క్ ఆయన పని అక్కడే చేసేవారు. కానీ 1926 నవంబర్ కల్లా దాన్ని డిమాలిష్ చేసేయడం జరిగింది. దాన్ని తీసేశారు సాయి దర్బార్‌ని. అంటే ఆల్‌మోస్ట్ 11 మంత్స్ వరకు ఆ సాయి దర్బార్ ఉంది. That's all. How Baba works. అది Once బాబా his work యొక్క is చేసే over, పని. he will dismantle it. అంటే Because ఏదైనా he పని some universal work పూర్తయిపోయాని has done through that Sai Darbar. సాయి దర్బార్ ద్వారా ఎంత వర్క్ యూనివర్సల్ వర్క్ చేశారో మనకు తెలీదు గానీ, ఏదైనా ఆయన అనుకున్న పని సాధించడం పూర్తయిన తర్వాత దాన్ని డిమాలిష్ చేస్తూ ఉండేవారు. So now this is another one important incident happened. Death of Jamshed, brother. Actually, he attended Baba's birthday, 32nd birthday he attended. And afterwards he left. You can see here, Baba, bottom, Baba with Jamshed, his brother. Baba's photo when he was going to college. Photo of Baba going to college. Sitting in the chair is Jamshed, his brother, elder brother. And right side photo, you can see all his family. That is Vaili Jahangir Irani seated on the floor with Uncle Freedom and Aunt Daula. Hazin Naja standing on the left. Brother Jamshed and his wife, Khurshid, standing on the left side. Both Jamshed is there and his wife, the left. Both are standing there. This is now will explain how the death of Jamshed took place. I can explain, madam. This is family photo. ఇది Jamshed, ఇక్కడ ఫ్యామిలీ Baba. ఫోటో ఇక్కడ మనం కనపడుతోంది. ఇక్కడ కింద కుర్చీలో కూర్చున్నాయనటువంటి జంషెడ్ పక్కన బాబా నిలబడ్డారు. ఈ ఫ్యామిలీ ఫోటోలో ఆ బైలీ జహంగీర్ ఇరానీ ఆయన కింద కూర్చున్నటువంటి ఆయన బాబా అంకుల్ ఫరేదూన్ అంటే దౌలా వాళ్ళిద్దరూ పెద్దవాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు. నాజా పక్కన నిలబడి ఉంది. మధ్యలో జంషెడ్ ఆయన భార్య ఖుర్షద్. ఇది 1920 సంవత్సరంలో తొలి రోజుల్లో తీసినటువంటి ఫోటో. After birthday celebration, Baba permitted Jamshed and his wife Khurshid to stay for a few days with his maternal aunt Daula Masi and her husband Freedom Masa at their house in the village of Loni. At midnight on 26th February, see the date, 26th February, Jamshed suddenly felt a pain in his chest. Without disclosing to anybody, he bowed down to his foster parents and said, "Forgive me for any sins I have committed against you." See, this is what is during a heart attack, he did not disclose it to anybody. See, bow down to his first parents and forgive me for any sins I have committed against you, because they have brought him up from the childhood. He is only living with them only. And then he added, never forget that Baba is God. This is most important. The word is coming from a dying man. Never forget that Baba is God. He frequently urged Khurshid, his wife, never leave Baba under any circumstances. See the sentence,
This applies for all Baba lovers. Whoever wants to follow Baba, this is the word. Never forget that Baba is God. Just before dawn, on 27th February, Jamshed succumbed to a heart attack and with his last breath called out Baba's name loudly 3 times. Baba, Baba, Baba. Memo. Memo was informed, that is mother, Baba's mother, Shirimai. She was informed and a taxi was sent to bring his body to Pune. Jamshed was only 33 years old at that time, young age. This is how death has happened, and his words, what is the final words you can see here. Most important slide. Is it? బాబా తన జన్మదిన వేడుకల తర్వాత జంషెడ్ని అతని వైఫ్ ఖుర్షద్ని కొన్ని రోజులు ఆ దౌలా ఇంట్లో ఉండమని చెప్పారు. దౌలా మాసి ఇంట్లో ఉండమని చెప్పారు. ఆ ఫర్దూన్ మాసి, అలాగే మాసా, దౌలా మాసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండమని చెప్పారు. అది లోని అనేటటువంటి గ్రామం. అర్ధరాత్రి 26 ఫిబ్రవరి అర్ధరాత్రి ఆయనకి చెస్ట్‌లో పెయిన్ రావడము. కానీ దాన్ని ఎవరికీ చెప్పలేదు అతను మొదట్లో. అతడు తాను తనని పెంచినటువంటి తల్లిదండ్రులైనటువంటి ఆ ఫర్దూన్ మాసా, అలాగే ఆంట్ దౌలా వాళ్ళిద్దరికి కి పాద నమస్కారం చేసి ఏదైనా తప్పు చేసుంటే నన్ను క్షమించండి అంటూ ఆయనని వేడుకున్నారు. అలాగే బాబా భగవంతుడు ఎప్పుడూ మరచిపోవద్దు అని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆ ఖుర్షద్ ఆమె తన భార్య అయినటువంటి ఖుర్షద్‌ని కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా, బాబాను ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ఆయన్ని వదలొద్దు అని పదే పదే చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆ తర్వాత అతడు పడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఉదయం అవ్వకుండానే 27 ఫిబ్రవరి ఇంకా తెల్లవారుజామునే జంషెడ్ హార్ట్ అటాక్ రావడము, అది చిట్ట చివరి తీసుకుంటూ బాబా నామాన్ని గట్టిగా ఉచ్చరించాడు. బాబా, బాబా, బాబా అంటూ. ఆయన అలా ప్రాణం విడిచిన తర్వాత తల్లి అయినటువంటి షిరీన్‌మాయికి తెలుపబడింది. టాక్సీలో పూనాకి తీసుకువెళ్లారు ఆయన శరీరాన్ని. అప్పుడు అతని వయస్సు 33 సంవత్సరాలు మాత్రమే. అంటే బాబా కంట 1 ఇయర్, 1½ ఇయర్ పెద్ద. So Bobo, that is Shaliarji, sent a telegram informing Baba of his brother's death. It was received in the afternoon while Baba was playing cricket with the school boys. He had the mobile at Makan and he had the telegram read out. His men were shocked and felt very upset about Jamshed's sudden death. But Baba looked unaffected and remarked, I often told Jamshed not to leave Meherabad, but he persisted and now he has really left. Is what Baba's reply for that. ఈ బాబాకి ఆయన తండ్రి షెరియార్జీ టెలిగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన అన్నగారైనటువంటి జంషెడ్ మరణ వార్తను బాబాకు తెలియజేశాడు ఆయన తండ్రి షెరియార్జీ. అది మధ్యాహ్నం బాబా క్రికెట్ ఆడుతుండగా, స్కూల్ బాయ్ పిల్లలతోటి క్రికెట్ ఆడుతుండగా ఆ టెలిగ్రామ్ అందుకున్నారు. అప్పుడు ఆయన మండలి వారందరినీ కూడా పిలిచి టెలిగ్రామ్ అక్కడ చదవబడింది. అక్కడ పురుషులందరూ కూడా, పురుష మండలి వారందరూ కూడా షాక్ అయిపోయారు. మొన్ననే కదా బాబా జన్మదినానికి వచ్చి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అంత సడన్‌గా వెళ్ళిపోతాడు అని అనుకోలేదు. ఎవరు కూడా ఊహించలేదు. చాలా అప్సెట్ అయిపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా. అకస్మాత్తుగా ఆయన మరణ వార్త వాళ్ళని కలిచివేసింది. బాబా ఏమాత్రము ప్రభావం ఆయన మీద, అంటే ఈ టెలిగ్రామ్, ఈ వార్త, అంటే తన అన్నగారైనటువంటి అతని మరణ వార్త బాబాని ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేయలేదు. ఆయన అన్నారు,
నేను తరచూ జంషెడ్‌ని మెహ్రాబాద్ వదిలి వెళ్ళకు అని చెప్తూనే ఉండేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు నిజంగానే వెళ్ళిపోయాడు అని మాత్రమే ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. So నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. then Baba asked the Mandali. So this is a very interesting discourse, that is conversation. Asked the Mandali, do you feel bad about his death? Jamshed had been a constant visitor to the Mandali and being Baba's elder brother was considered a favorite. To their affirmative reply, Baba remarked, all this grief is false. They said, yes, they're feeling very bad. Baba asked the Mandali, are you feeling bad? They said, yes, we are feeling very, very bad. Then Baba says, all this grief is false. It is meaningless. It is hypocrisy. It is not genuine. And in fact, is selfish. One of the Mandali said, but from the worldly point of view, this is interesting. We are all under this group. But from the worldly point of view, everyone feels sorry when someone dies. But why? Asked Baba. That is where the mistake is made. Baba is saying what the grief expressed by the people is a mistake. That is false. Someone said, but he was your brother. Is he not dead? He was indeed my brother, but he is not dead. On the contrary, he is at peace, resting with me. Hence, I don't feel sad at all over his death. Another Mandali asked, but how are we worldly people to know and appreciate this fact? So this is a common question for all the worldly people, for us, like, is it not? But how are worldly people to know and appreciate this fact? See, this is the answer given by Baba. By believing those who know the secrets of life and death. See? So many points are here. Actually, secrets Baba has revealed. So this is the conversation between Mandali people and Baba on particular day. బాబా క్రికెట్ ఆడుతుండగా వచ్చినటువంటి వార్తను ఆయన మండలి వారిని పిలిచి మండలి వారి ఎదురుగుండా టెలిగ్రామ్ చదవడం జరిగింది. ఆయన ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదని మనం చదువుకున్నాం. ఇక్కడ బాబా మండలి వారిని అడుగుతున్నారు, మీరు ఆయన యొక్క మరణం మీరేమన్నా ఫీల్ అవుతున్నారో, మీకు బాధగా ఉందా అని అడిగారు. అప్పుడు మండలి అంటే జంషెడ్ తరచూ బాబా దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవారు. కాన్స్టెంట్ గా విజిటర్ అనే మండల్ దగ్గరికి. బాబా ఎల్డర్ బ్రదర్ ఉన్నటువంటి ఆయన వాళ్ళందరికీ ఇష్టమైనటువంటి వాడు. అంటే తరచూ వచ్చేవాడు కాబట్టి మండలి వారందరికీ కూడా జంషెడ్ చాలా ఇష్టం. అలాంటి వాళ్ళు మరి ఇలా అడిగితే ఏమంటారు? వాళ్ళు బాబా చెప్పారు, నిజమే, మేమంతా కూడా బాధపడుతున్నాము అని చెప్పారు. బాబా అన్నారు, ఈ దుఃఖం, ఈ బాధ అంతా కూడా అబద్ధం. ఇది అర్థం లేనిది. ఇది నిజం కాదు. అది ఒక కపటం. అంటే మనకి సాధారణంగా ఇది కపటము అనుకోం. ఒక హృదయంలో నుండే బాధ వస్తుంది. కానీ బాబా ఏమన్నారంటే, ఇది కపటము, ఇది జెన్యూన్ కాదు, ఇది నిజమైనటువంటి స్వార్థము అని బాబా దీని మీద కామెంట్ చేశారు. అంటే బాబా ఇదంతా కూడా మనం పొందేటటువంటి దుఃఖం అంతా కూడా తప్పు, అంటే అబద్ధం, అర్థం లేనిది, ఇదంతా కపటం కూడా. నిజానికి ఇదంతా కూడా ఒక స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పారు. అందులో ఒక మండలి సభ్యుడు లేచి అడిగారు, మరి ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైనా చనిపోయితే అది బాధపడతారు కదా, అది సహజమే కదా అని మండలి సభ్యుడు అడిగినప్పుడు బాబా అంటున్నారు, కానీ ఎందుకు? అక్కడే పెద్ద పొరపాటు జరుగుతోంది. నిజానికి మరణం అనేది ఒక ఫాల్స్, అంటే అసత్యం. ఎవరు మరణించటం లేదు, ఎవరు జన్మించటం లేదు. కానీ ప్రాపంచికమైనటువంటి దృష్టిలో మరణాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటారు. అది అక్కడే జరుగుతోంది, పెద్ద తప్పు జరుగుతోంది అని బాబా చెప్పారు.
మరొకళ్ళు అడిగారు, ఆయన నీ సొంత అన్నగారు, మరి ఆయన చనిపోలేదంటావా? చనిపోవడం అనేది అసత్యము అని నువ్వు చెప్తున్నావు కదా! సొంత అన్నగారైనటువంటి ఆయన ఇప్పుడు చనిపోయారనే వార్త విన్నాం కాబట్టి, ఆయన నిజంగా చనిపోలేదా? అని బాబాను ప్రశ్నిస్తాడతడు. అప్పుడు ఆయన నిజమే, నా సోదరుడే. కానీ ఆయన చనిపోలేదు. పైగా ఆయన ప్రశాంతంగా నాలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు అని బాబా చెప్పారు. అందువలన నేను బాధపడటం లేదు. ఆయన చనిపోయినందుకు నేను బాధ అనుభవించటం లేదు అని అన్నప్పుడు మరొక మండలి సభ్యుడు, మరి ప్రపంచంలో నివసించే ప్రజలకి ఈ విషయం ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది నిజము అని ఎలా తెలుస్తుంది? అని అడిగినప్పుడు మరొక మండలి అడిగాడు. అంటే ఈ లోక ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే, జీవిత రహస్యాలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తిని నమ్మడం ద్వారా. ఎవరికైతే జీవన సత్యం తెలిసిందో వాళ్ళని నమ్మడం ద్వారా అందరూ కూడా ఇది అసత్యము, ఈ జనన మరణాలు లేవు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు అని బాబా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రవచనం ఇచ్చారు. జై బాబా సార్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. Actually, Baba gave one beautiful discourse about death. That I will take. It is a very big discourse, very big discourse that I will take. Listen next humanity. week. In Listen Humanity, it is there. That death about very big discourse is there. That we will discuss in the next week. Before next, what happened afterwards, I am continuing now about 2-3 minutes. Memo, that is mother, came to Mehrabad a few days later. She was disturbed. She was disturbed, for she found that shocking when she heard that Baba has distributed sweets to all when Jamshed died, and asked in a critical tone, Merog, did you have to distribute sweets when your brother died? Do you know how disrespectful it looks and what some people in Pune are saying about you? Your brother dies and you distribute laddus. Baba calmed her with this reply, Mother, if you could see Jamshed as I see him, you would not only have distributed laddus, but paid us. This is the reply given by Baba. Baba also explained to Gani in a letter dated 13th March, as regards the death of Jamshed, you know me better than one to feel for such matters. Thousands and thousands of such brothers of mine daily die and are born. And in my sight, none dies and takes birth. That day, I was in the jolliest mood and mind. The joylessness was not feigned. A short time after Jamshed's death, his wife Khurshid began staying with Uban Mandali at Mehrabad. She had lost both her parents and her maternal aunt was trying to persuade her to marry again. Baba intervened and gave her shelter in the ashram. This is what happened after death of Jamshed. Death of Jamshed is one scene. బాబా జంషెడ్ మరణ వార్త విన్న తర్వాత బాబా వాళ్ళందరి సంశయాలు, అంటే వాళ్ళందరి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. 2 రోజుల తర్వాత షిరీన్ మాయి మెహరాబాద్కు వస్తుంది. ఆమె నిజంగా షాక్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే మా బాబా కూడా ఎంతో విచారంగా ఉంటారు అని ఆవిడ భావించి ఉండవచ్చు. బాబా ఈ మా జంషెడ్ మరణ వార్త విని మండలి వారికి స్వీట్స్ పంచిపెట్టారు అనే విషయం తెలిసి మరింత షాక్ అయింది. ఏంటి, బుద్ధుందా లేదా అన్నట్లుగా ఎంత చిరాకుగా క్రిటికల్ టోన్లో, అంటే ఒక ఆయన్ని విమర్శిస్తున్న ధోరణిలో, మెరోగ్ ఏంటి నువ్వు నీ సోదరుడైనటువంటి జంషెడ్ మరణ వార్త విని నువ్వు స్వీట్స్ పంచిపెడతావా? నీకేమన్నా అర్థం ఉందా అన్నట్లుగా నువ్వు అసలు ఎంతటి అగౌరవపరిచావో నీ అన్నగారి పట్ల నీ గౌరవం ఎంత ఉందో అందరికీ తెలిసిపోతోంది. పూనాలో ప్రజలందరూ కూడా ఏమనుకుంటారు నీ గురించి? నీ
సోదరుడు మరణించినప్పుడు నువ్వు అందరికీ స్వీట్లు పంచిపెట్టడం అందరూ ఏమనుకుంటారు అని గట్టిగా ఆమె అడుగుతుంది బాధతో. అప్పుడు బాబా ఆమెను ఓదారుస్తూ అన్నారు, అమ్మా, నువ్వు కనుక నేను జంషెడ్ని చూసినట్లుగా నువ్వు చూడగలిగితే నువ్వు మరింత గొప్ప స్వీట్స్ పంచిపెడతావు. నేను లడ్డూలే పంచిపెట్టాను, నువ్వు పేడ అంటే పాలకోవా పంచిపెడతావు అమ్మా అంటూ, అంటే నేను చూడగలిగినట్లుగా జంషెడ్ని నువ్వు కూడా చూడగలిగితే అంటే ఎంత ప్రశాంతంగా, ఎంత నాలో ఎంత విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడో ఆ విధంగా నువ్వు చూడగలిగినట్లయితే నువ్వు కూడా నాలాగే పంచిపెడతావు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. No, in Ganesh letter, Baba says only this one. Daily thousands such brothers of mine daily die and born. On my side and dies and unborn. This is the real fact Baba has explained here. What is death? Real ఇక్కడ reality. బాబా మరణం గురించి, జంషెడ్ మరణం గురించి బాబా కొన్ని విషయాలు ఘనీకి చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో ఏమన్నారంటే జంషెడ్ మరణం విషయానికి వస్తే ఇలాంటివి ఎన్నో బాధలు మనకి తగులుతూ ఉంటాయి. వేలాది మంది ఇలాంటి సోదరులు మరణిస్తూనే ఉంటారు, పుడుతూనే ఉంటారు. నా దృష్టిలో ఎవ్వరూ చావటం లేదు, ఎవ్వరూ జన్మించటం లేదు. నేను ఆ రోజు అంటే మరణ వార్త విన్న రోజు నేను చాలా ఆనందమైనటువంటి మూడ్‌లో ఉన్నాను. మనస్సు కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది అంటూ ఇది నిజమే అంటూ బాబా చెప్పారు. తర్వాత జంషెడ్ మరణం తర్వాత అతని యొక్క భార్య ఖుర్షిద్ ఉమన్ మండలి మెహ్రాబాద్‌కు వచ్చి స్త్రీ మండలి వారితో నివసించడం ప్రారంభించింది. ఆమె తన యొక్క తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకుంది. అలాగే పిన్నిని పోగొట్టుకుంది. తర్వాత ఆమె అంటే ఆవిడ యొక్క పిన్ని మళ్ళీ వివాహం చేయాలనుకుంది. బాబా మధ్యలో కల్పించుకుని ఆమెకు ఆశ్రమంలో నీడ కల్పించారు. Yeah. With this, we completed today's sharing of matter. Avatar Meher Baba ki jai. So next week we will continue about that discourse on death. Very big